ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸੋਲਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ETT 59 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਭੂਗੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਚੌਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ MCQ ਤੇ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ठीक है, तो आप ज़्यादा समा ना लेंदे वीडियो ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। तो जी अज की क्लास है बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो तुम कापी दे विच नोट जरूर करो। तो आप पढ़ते हैं पहला पॉइंट है साडे भारत में मिलने वाली सारी वनस्पति जाति फ्लोरा स्थानक नहीं है, सगों यह 40% विदेशी जातियों की है जिसनों बोरीअल अते पैलियो उष्णखंडी जाति भी कहा जाता है। जिहड़ा अपना भारत आ गया, ठीक है, उधर जिन्नी भी जी वनस्पति जाति है जिसनों फ्लोरा कहते हैं वो जी स्थानक नहीं है, यानी कि भारत की नहीं है, मूल नहीं है, ठीक है। तो यह किन्नी 40% विदेशी जातियों की है जिसनों की कहा जाता है बोरीअल अते पैलियो उष्णखंडी जाति, ठीक है। अगे देखते हैं दूजा पॉइंट है, देखो इस विच लिखा है यह वनस्पति जाति चीन तिब्बती के लोगों के आउण कारण उत्तरी पश्चिमी विशाल मैदान, उत्तरी अफ्रीकन के आउण कारण उत्तरी पूर्वी विच ते इंडो मलेशिया के आउण दे नाल दक्षिण वाल नीलगिरी दी पहाड़ियों में ज़्यादा मिलती है। देखो ये जिन्नी 40% विदेशी जाति है ये कैडे कैडे ਜਿਹੜੇ लोग आए ने उन्होंने तो आई है। देखो ਜਿਹੜੇ कि चीन तिब्बती के लोग आए ने उन्होंने के कारण जी उत्तरी पश्चिमी विशाल मैदान है उधर विदेशी जाति है, ठीक है, जो आप धरातल में पढ़िया उत्तर पश्चिमी विशाल मैदान। तो उत्तरी अफ्रीकन के आउण नाल उत्तर पूर्वी जी वनस्पति मिलती है तो इंडो मलेशिया के आउण नाल जी कि दक्षिण विच नीलगिरी दी पहाड़ियां ते मिलती है वो वनस्पति जी कि 40% विदेशी है टोटल, ठीक है। अगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है पूरे संसार की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति जंगलों हेठ खेतर 0.14 हेक्टेयर है, जदों कि यह खेतर कनेडा विच 22.7 हेक्टेयर है, ठीक है। पूरे संसार की तुलना में जो भारत, ठीक है, अपना भारत है जो देश वो प्रति व्यक्ति जो आप प्रति व्यक्ति मनीए जंगलों हेठ खेतर तो वह कितना है 0.14 हेक्टेयर, ठीक है। तो जेकर कनेडा नूं मनीए जिहड़ा कनेडा देश है यदा जिहड़ा भारत अपना देश है ये कनेडा के तीजे हिस्से के बराबर है। जिहड़ा भारत है जे आप कनेडा नूं 3 हिस्से में वंड लीए तो भारत एक हिस्सा बनूगा कनेडा देश के। तो कनेडा में कितना हेक्टेयर है जंगला हेठ खेतर वो है 22.7 हेक्टेयर तो भारत में कितना 0.14 हेक्टेयर, जो कि बहुत चंगी गल नहीं है, ठीक है। अगे देखो पॉइंट है प्रायद्वीप पठार अते इस दियां पहाड़ियां ते देश का कुल 57%। अगे देखो हिस्सा जंगला हेठ है, हिमालय 18%, पश्चिमी घाट के तटवर्ती खेत्र 10% ਅਤੇ पूर्वी घाट के तटवर्ती खेत्र 10% ਅਤੇ सब तो घट हिस्सा उत्तरी विशाल मैदानों का 5% है। देखो जिहड़ा जंगला हेठ खेत्र आ गया भारत का आप मन लीए जे 100% विचों आप मन लीए जिहड़ा कि प्रायद्वीप पठार आप धरातल में पढ़िया सी प्रायद्वीप पठार ते इस दियां जिन्नी भी पहाड़ियां ने उधर देश का कुल कितना जिहड़ा जंगला हेठ खेत्र है वह 57%, जो कि सब तो ज़्यादा है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो आप पढ़िया सी भी ये कितना है 18%। तो पश्चिमी घाट के तटवर्ती खेत्र जो तटवर्ती खेत्र ये भी पढ़िया सी ये कितना है 10%। तो पूर्वी घाट के तटवर्ती खेत्र जो पूर्व का तटवर्ती खेत्र आ गया ये भी 10% है। तो सब तो घट हिस्सा उत्तरी विशाल मैदानों का 5% है। देखो आप मनते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान ये जोड़े उपजाऊ तो बहुत है पर इन्होंने फसल ज़्यादा होंगी है, पर जोड़े वन है जोड़े कि वनस्पति आ गई ये घट है, ठीक है, पहाड़ों से ज़्यादा वन हैं, ठीक है। अगे देखो पॉइंट है पहाड़ी राज्यों में वन ज़्यादा तो मैदानी घट है। आप पढ़िया भी पहाड़ी राज्यों में तो वन ज़्यादा मिलते हैं तो मैदानों में घट मिलते हैं, तो ही पहाड़ी राज्यों में की होंगी है वर्खा ज़्यादा होंगी है, ठीक है। अगे देखो धरती के 4 खेत्र जा मंडल हैं, किन्ने 4 कहड़े कहड़े, पहला है थल मंडल, दूजा है जल मंडल, तीजा वायुमंडल, चौथा है जीव मंडल या जीवन मंडल। देखो थल तो आपने पढ़ लिया, थल यानी कि धरती जिन्हें कि जरा जमीन धरती का जो एरिया आ गया वो थल मंडल भी आ गया। तो जल मंडल जरा कि सब तो ज़्यादा है धरती का, ठीक है, जल मंडल जिन्ना जल आ गया, ठीक है, जो समुद्र महासागर ये आ गए। वायुमंडल वायु चलती है वायुमंडल, जीव मंडल, ठीक है, आप देखते हैं जीव मंडल नूं। देखो ध्यान दो
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਥਲ ਮੰਡਲ ਪਲਸ ਜੋੜ ਮੰਡਲ ਪਲਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਡਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੰਡਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੰਡਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਥਲ ਮੰਡਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਸਪਤੀ ਰੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਫੋਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਲੋਰਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੌਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਲੋਰਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲੋਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੋਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲੋਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੌਦੇ ਆਦਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੌਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਭੂਮੀ, ਮਿੱਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਰਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਆ ਗਏ ਪੌਦੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਇਹ ਉਗਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਜਾਂ ਸਪਰੂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਤੋਂ ਪਤਝੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੀਲ ਜਾਂ ਸਪਰੂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੂਬੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਖੂਬੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੈਵਿਕ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਦ ਖੂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਦਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਪਮਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।